Okay, good afternoon to all. Yesterday we have started the material science course and we have seen why the material science is necessary. The knowledge of material science is very important from the material selection point of view. So the material engineer or material scientist selects the material for particular application at a lower with a high performance and at a lower cost. So this is the aim of the material science that we have seen yesterday, to develop the material with a good performance at a lower cost. It is the purpose of the study of material science. We have also seen the properties of the material comes from the internal structure of the material. So naturally, the study of internal structure is involved in the material science. So the internal structures modifies or decides the properties of the material, and when the material of specific properties are developed and they are put into the service behavior may also alter the internal structure of the material, and that also will change the properties of the material. So the study of internal structure, properties and service behavior. So these are the three main key points for the study of material science. So it is a very fundamental course in physics, and the knowledge of the material science gives a very good insight for the material studies. So yesterday I have given some examples to this. So today we will actually start the syllabus, what we have to learn in this course. So there are 5 units. The first unit is the classification of materials, or the unit is introduction to the material science, and the first topic in this unit is the classification of materials, and then we will have to look at the various properties of the materials. So the various properties of the materials are the mechanical properties, electrical properties, thermal properties, optical properties. So these are the various properties that we have to look into the details for these materials. So today let us first classify the materials. So the materials are generally they are classified into 3 main categories: the metals, the polymers and ceramics. So the metals, polymers and ceramics, these are the 3 categories of the materials. These 3 types of materials, they have a distinct type of bonding. आपण materials classification काय करतोय, metals, polymers आणि ceramics, and this classification is based on the त्यांचं एक बॉन्डिंगचं एक वेगळेपण असतं. distinct type of bonding means there is a special type of bonding in these materials, metals, polymers आणि ceramics. प्रत्येकामध्ये वेगवेगळं बॉन्डिंग असतं. आता हे झाले आपले 3 मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स, पॉलिमर्स आणि सिरॅमिक्स, आणि त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची बॉन्डिंग असते. आणखी एक चौथी कॅटेगरी आहे, त्याला आपण कंपोजिट्स म्हणतो. द फोर्थ कॅटेगरी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द कंपोजिट्स. आता हे कंपोजिट्स म्हणजे काय? इट इन्व्हॉल्व्ह द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मटेरियल्स. आता ही जी वरची आपण 3 मटेरियल्स बघितले, मेटल्स, पॉलिमर्स आणि सिरॅमिक्स, तर हे इंडिपेंडेंट आपण जर बघितले तर ते आर मेटल, पॉलिमर्स आणि सिरॅमिक्स. तर यांचं कॉम्बिनेशन जर आपण बनवलं या तिघांचं, तर त्याला म्हणतात कंपोजिट्स. सो इट इज कॉल्ड एज द फोर्थ कॅटेगरी ऑफ द मटेरियल्स. आणि आता नवीन याच्यामध्ये म्हणजे इन द ॲडव्हान्स स्टडीज देर इज अ फिफ्थ category of the materials, and you are very familiar with this 5th category, and that is treated as a separate category, and this 5th category of the material is the semiconductors. आपण सेमीकंडक्टर्स आपण मटेरियल्स बघितलेले आपण. तर सेमीकंडक्टर these are the materials and they are put into the 5th category, आणि याला आपण एक सेपरेट असं आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो. सो द मेन category of the materials are metals,
polymers and ceramics. And the fourth category is the composites, which is the combination of two or more of this above. And the fifth category is the semiconductor. So semiconductor is treated as a separate category. तर आपण असे हे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स आपण करू शकतो. तर आता त्याच्यातला जे मेन कॅटेगरीज आहेत मेटल्स किंवा पॉलिमर्स किंवा सिरॅमिक्स. आता व्हॉट इज द मेटल? आता मेटल्स काय आहेत ते बघूया आपण. आता मेटल्स म्हटले की त्याच्यामध्ये दे आर मेड अप ऑफ ऑर दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटॅलिक एलिमेंट्स. आता मेटॅलिक एलिमेंट्स आपल्याला माहिती आहेत, आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, हे सगळे काय आहेत? मेटल्स आहेत. सो मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन ऑर मोर मेटॅलिक एलिमेंट्स. त्याच्यामध्ये सगळे मेटॅलिक एलिमेंट्स असतील किंवा त्यांचं कॉम्बिनेशन असू शकतं. आता समजा ॲल्युमिनियम गोल्ड आणि सिल्वरचं कॉम्बिनेशन असू शकतं, गोल्ड आणि कॉपरचं कॉम्बिनेशन असू शकतं, बट बोथ आर दी मेटॅलिक एलिमेंट्स. बरोबर. So the metals are composed of one or more metallic elements, and the examples are copper, aluminum, gold, silver. So and they also have non-metallic elements. आता काही वेळेला काय असतं की या मेटल्स मध्ये नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स पण आपण घुसळतो आणि त्याच्यामध्ये कार्बन असतो, नायट्रोजन असतो, ऑक्सिजन असतो. कारण ऑक्साइड्स जे आहेत मेटल्स मध्ये ते त्याच्यामध्ये कार्बन, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे काही प्रमाणामध्ये मिक्स असतात. तर सो इन मेटल्स अलॉंग विथ द मेटॅलिक एलिमेंट्स देर आर सम नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स. तर नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स आपण जर म्हटलं तर जसं काही कार्बन असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन ए स्मॉल अमाऊंट. आता व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल्स? मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज काय सांगता येतील आपल्याला? तर मेटल ज्या वेळेला आपण मेटल्स स्टडी करतो तर पहिलीच प्रॉपर्टी आपल्या डोक्यात येईल. काय येईल पहिली प्रॉपर्टी? दे हॅव ए हाय इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. बघा कुठलेही मेटल्स घ्या त्याची इलेक्ट्रिकल आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय व्हेरी हाय असतं. इथे लक्षात. सो दी मटेरियल्स दीज मेटल्स हॅव ए व्हेरी हाय इलेक्ट्रिकल and thermal conductivity. And what is the reason behind it? Can you think what is the reason behind it? Why the metals have a high electrical and thermal conductivity? तुम्ही मटेरियल्स फार कधीपासून स्टडी करतायत तर याचं तुम्ही उत्तर देऊ शकणार का की why these metals have a high electrical and thermal conductivity? Do you have any idea? कारण की त्यात निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स खूप आहेत. करेक्ट. हा, तर मेटल्स मध्ये काय आहे की द मेटल्स हॅव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कॅरियर्स. बरोबर. आणि म्हणून मेटल्स आर जनरली ए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. तर तसं आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतं त्याच्यामध्ये देर आर नो फ्री चार्ज कॅरियर्स आणि त्याच्यामुळे दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल and thermal conductivity. So this is the most important property related with the metals. They have a high electrical and thermal conductivity. आणखी एक प्रॉपर्टी आपण त्याच्याशी रिलेट करतो की जनरली the metals are opaque. मेटल्स आर ओपेक. ते ट्रान्सपरंट नसतात. दे आर ओपेक. ओपेक म्हणजे अपारदर्शक. बरोबर. तर मेटल्स आर जनरली ओपेक. आणि अजून एक प्रॉपर्टी आपल्याला मेटलच्या बाबतीत करता येईल की मेटल्स कॅन बी पॉलिश्ड टू ए हाय लस्टर. पूर्वीच्या काळी तुम्ही काही हिस्टॉरिकल प्लेसेसला किंवा हिस्टॉरिकल म्युझियम्सला जर तुम्ही भेट दिली असेल तर जे राजे रजवाडे होते त्यांच्याकडे मिरर्स हे मेटल्सचे होते. मिरर्स जे होते ते मेटल्सचे होते. लॅटर ऑन द मिरर्स वेअर मेड फ्रॉम द ग्लास. बट इनिशियली द मेटल्स, कारण सगळ्यात आधी आपल्याला मेटलचा शोध लागलेला होता. बिफोर दी ग्लासच्या आधी आपण मेटल्स आपल्याला शोध लागलेला होता आणि त्याच्यामुळे या मेटल्स पासून मिरर्स बनवायचे. कारण मेटल्सला जर खूप पॉलिश केलं, अगदी क्लीन पॉलिश केलं त्याला, तर तो एक प्रकारे मिरर सारखा आपल्याला उपयोगात आणता येत होता. सो दिस मेटल्स कॅन बी पॉलिश्ड टू ए हाय लस्टर. म्हणजे त्याला आपल्याला खूप चकाकी इथपर्यंत त्याला आपल्याला पॉलिश करता येतं. आणि जनरली हे जे मेटल्स असतात हे काय असतात? हेवी असतात. दी मेटल्स आर जनरली हेवी
आणि डिफॉर्मेबल. मेटल्स आर हेवी अँड डिफॉर्मेबल. आता डिफॉर्मेबल म्हणजे काय की आपण त्यांच्यापासून आता जो मेटल्स असेल तो मेटल्स कॅन बी इझिली ड्रॉन इन टू वायर्स. बरोबर. म्हणजे जर आपल्याला आपण कॉपर असेल कॉपरचे आपण वायर तयार करू शकतो म्हणजे डिफॉर्म करू शकतो आपण इझिली. इट कॅन बी डिफॉर्मेबल. सिल्वर असेल त्याची आपण वायर करू शकतो. गोल्ड असेल त्याची आपण वायर करू शकतो. लोखंड असेल आयर्न असेल त्याची पण आपण वायर करू शकतो. सो दी मेटल्स आर जनरल दे आर हेवी अँड डिफॉर्मेबल. बरोबर. आणि जनरली मेटल्स काय असतात स्ट्रॉंग असतात आणि दे आर ऑल्सो डक्टाईल इन नेचर. डक्टाईल इन नेचर म्हणजे दे कॅन बी त्याचे आपल्याला बारीक पापुत्रे तयार करता येतात. जसं की आपण पोळी लाटतो ना, पोळी लाटल्यावर कसं आपण चपाती बारीक करतो तसं आपल्याला या मेटल्सचे बारीक पापुत्रे किंवा फॉइल्स तयार करता येतात. म्हणजे दे आर डक्टाईल. जसं डिफॉर्मेबल आहेत तसे ते डक्टाईल पण आहेत. आणि यांचे जर प्रॉपर्टी जर बघितल्या तर these materials can withstand a high load without fracture. आणि they can withstand a high load without fracture. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला स्ट्रक्चरल ऍप्लिकेशन जे असतात म्हणजे जसं ब्रिजेस वगैरे असतील तर त्या ठिकाणी आपण लोखंड वगैरे वापरतो, आयर्न स्टील वापरतो आपण. तर बिकॉज this can withstand the high load without fracture and therefore these materials are used in the for the construction purpose. आता काही मेटल्स जे आहेत ते some metals shows the magnetic properties also. एक लक्षात घ्या की some metals shows magnetic properties. म्हणजे आपण मॅग्नेट्स जे आहेत ते आपण काही या मेटल्सच्या कॉम्बिनेशनने आपण बनवतो. सो metals shows magnetic properties, metals shows electrical properties, metals shows thermal properties and so on. So all these properties are associated with the metals because in metals the valence electrons are not bound. आता जसं आता नीरजने सांगितलं की metals contains large number of free electrons. बरोबर आहे, large number of free electrons. बरोबर. म्हणजे the electrons are not bounded to the atom. They are free to move inside the metal, and therefore they can be easily removed from their parent atoms. Means they are free to move within the material, and hence these materials are good conductor of electricity and heat. So these are the properties of these metals. ठीक आहे. तर हे झालं आपण मेटलच्या बाबतीमध्ये आपण हे गृहीत धरू शकतो. दुसरी जी कॅटेगरी आपण केलेली होती, कुठली कॅटेगरी केली होती मेटल्स नंतर आपण पॉलिमर्स. तर पॉलिमर्स जनरली पॉलिमर्स मटेरियल मध्ये कोणकोणते मटेरियल्स येतात तर प्लास्टिक आणि रबर हे कशामध्ये येतात, हे पॉलिमर कॅटेगरीमध्ये येतात. आता आपल्याला माहिती आहे की पॉलिमर्स काय असतात, फ्लेक्झिबल असतात, दे सॉफ्ट असतात, नंतर दे आर डक्टाईल. बरोबर. त्याचे आपल्याला कुठल्याही शेपमध्ये ते आपल्याला कन्वर्ट करणार. तर जनरली पॉलिमर्स, सो दिस इज द सेकंड कॅटेगरी ऑफ दी मटेरियल्स. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण आपल्या अवतीभोवती अनेक पॉलिमेरिक मटेरियल्सचे आपल्याकडे कंपोनंट्स असतात किंवा अनेक आपल्याकडे डिव्हाइसेस असतात पॉलिमेरिक मटेरियलचे. सो दिस जनरली इन्क्लूड द प्लास्टिक आणि रबर. आता या प्लास्टिकमध्ये सॉफ्ट प्लास्टिक असेल, हार्ड प्लास्टिक असेल, तसं रबरमध्ये सॉफ्ट रबर असेल, हार्ड रबर असेल. आणि आता हे जे प्लास्टिक्स किंवा पॉलिमर्स जे बनवले जातात तर मेनी ऑफ देम आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. तर याच्यामध्ये बरेचसे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतात आणि या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये म्हणजे कार्बन असेल, हायड्रोजन असेल किंवा त्याच्यामध्ये इन्क्लुजन ऑफ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स असेल म्हणजे ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सिलिकॉन. तर असे जे एलिमेंट्स टाकून या प्लास्टिक्स म्हणजे दीज आर दी पॉलिमेरिक चेन्स. म्हणजे जसं आता आपण याच्यामध्ये मेटल्स मध्ये काय असतं की मेटल्स मध्ये ऍटम्स असतात, तसं पॉलिमर्स मध्ये ऍटम्स नाही तर मॉलिक्युल्स असतात. बरोबर. सो मॉलिक्युल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऍटम्स. मॉलिक्युल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऍटम्स. आणि एक सिंगल ग्रुप ऑफ ऍटम्स म्हणजे जो सिंगल युनिट असेल तो सिंगल युनिट काय होतो की याच्यामध्ये रिपीट होतो. पॉलिमर मध्ये काय होतं की आपण जो सिंगल मॉलिक्युल असेल त्याला आपण मोनोमर म्हणतो की त्या मोनोमरची एक चेन तयार केली तर काय तयार होतो, पॉलिमर तयार होतो.
बरोबर आहे. तर सिंगल मॉलिक्यूल जो असेल त्या पॉलिमरचा की जो आपण रिपीट केल्यानंतर आपल्याला 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मिळेल. तर लॉंग चेन कॅन बी फॉर्म बाय दिस मोनोमर. सो दिस पॉलिमर्स हॅव ए लार्ज मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. जसं मेटल्स मध्ये सिंगल ॲटम आपण कन्सिडर करू शकतो, पण इथे सिंगल ॲटम आपण कन्सिडर करू शकत नाही. वी विल कन्सिडर द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. सो दे हॅव ए लार्ज स्ट्रक्चर. आणि व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ, आपण यांच्या प्रॉपर्टीज जर आपण बघितल्या तर पॉलिमर्स हे लो डेन्सिटी मटेरियल्स असतात. काय असतात पॉलिमर हे जनरली म्हणजे ऑलमोस्ट दे आर लो डेन्सिटी मटेरियल्स. कुठलेही पॉलिमर मटेरियल बघा तुम्ही, ते वजनाने काय असेल, हलकं असेल, बरोबर. सो दे आर लो डेन्सिटी मटेरियल्स. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय की दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. आता पुन्हा इथे तो प्रश्न आला की वाय दिस पॉलिमर्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. because they do not contain a free charge carriers, that is electrons, and therefore they are poor conductor of heat and electricity. That means these polymers are used as an insulators. म्हणून पॉलिमर्स जनरली काय ऍक्ट होतात, इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतात. आता जसं आपण मेटलच्या पाहिजे, मेटल्स कॅन बी पॉलिश टू ए हाय लस्टर. म्हणजे आपण मेटलला पॉलिश केल्यानंतर त्याच्यामध्ये अशी चकाकी आणू शकतो आपण. तशी चकाकी आपण पॉलिमर्सच्या बाबतीमध्ये आणू शकत नाही. म्हणजे दे आर पोअर रिफ्लेक्टर ऑफ लाईट. म्हणून ते काय असू शकतात, दे आर पोअर रिफ्लेक्टर ऑफ लाईट. आता याच्यामध्ये जे आहेत पॉलिमर्स हे फ्लेक्झिबल असतात. फ्लेक्झिबल म्हणजे ते सहज आपण असे वाकवू शकतो, किंवा दे कॅन बी सब्जेक्ट टू द डिफॉर्मेशन. त्याचं आपण डिफॉर्मेशन करू शकतो. त्याला आपण असं ताणून लांब करू शकतो, स्टिक तयार करू शकतो. सो दे आर डिफॉर्मेबल, बरोबर. सो दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स, द फ्लेक्झिबिलिटी किंवा डिफॉर्मेशन ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याच्यामुळे आपल्याला दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स आर युज्ड इन मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी अशी आणखी की आता हे याच्यामध्ये काय की दे डू नॉट हॅव फ्री चार्ज कॅरियर्स. आणि त्याच्यामुळे आपण जनरली वाय दी पॉलिमर्स आर युज्ड टू स्टोर द केमिकल्स. वाय द पॉलिमर्स आर युज्ड टू स्टोर द केमिकल्स. तर याचं काय तुम्हाला अपेक्षित उत्तर आहे की आपण साधारणतः बघा प्लास्टिकच्या बॉटल्स किंवा प्लास्टिकचे ड्रम्स हे आपण केमिकल्स साठवण्यासाठी करत असतो. मेटल्सचे नाही वापरत आपण. ग्लास किंवा प्लास्टिक ह्या दोनच गोष्टी आपण केमिकल्स स्टोर करण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये ठेवण्यासाठी आपण वापरतो. तर याच्या मागचं काय कारण असू शकतं बरं? एनीबडी फ्रॉम यू? येस येस, आवाज नाही येते मला. काय होतं म्हणजे? आणि माझा प्रश्न समजला का तुम्हाला? पॉलिमर्स म्हणजे जे आपण साधारणतः केमिकल्स असतात ते साठवण्यासाठी आपण प्लास्टिकच्या बॉटल्स किंवा प्लास्टिकचे ड्रम्स आपण यूज करतो. तर द रिजन बिहाइंड इट इज दॅट दिस पॉलिमर्स मटेरियल्स आर केमिकली इनर्ट. काय असतं, केमिकली इनर्ट असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांची पॉलिमर्सची आणि जे केमिकल असेल त्याची रिॲक्शन होणार नाही. म्हणजे दे आर अनरिॲक्टिव्ह. आणि अनरिॲक्टिव्ह केव्हा होऊ शकतं मटेरियल? वेन देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा देर आर नो चार्ज कॅरियर्स. कारण त्याच्याशी बॉन्ड फॉर्म करायला कोणी तयार नसेल तर केमिकली काय असतं, ते इनर्ट मटेरियल असतं, बरोबर आहे. म्हणजे कोणी एखादा हात पकडू शकत असेल तर तो केमिकली इनर्ट नाहीये. पण जर समजा आपण एकमेकांमध्ये हात मिळवतोय तर वी आर फॉर्मिंग द बॉन्डिंग, बरोबर. So when the chemicals are poured in a metallic containers, they generally form, there is a reaction between the metals and that chemicals, and therefore the metals are reactive in nature because there are some free electrons in the metals. On the other hand, in polymers, they are chemically inert and hence they are unreactive, and therefore these materials are used for storing the chemical materials. So chemical inertness is the important property of these polymers.
आणि we know आता जसं these polymers softens at a very low temperature. जर आपण पॉलिमर्स म्हणजे प्लास्टिकला थोडंसं जरी टेम्परेचर दिलं तर ते सॉफ्ट होऊन जातं बरोबर. So these materials softens at a low moderate temperature, and these polymeric materials are non-magnetic in nature, and they do not have a magnetic properties. And they are extremely ductile, and therefore these materials can be easily formed into different shapes. आता यांच्यामध्ये काय these materials are very ductile in nature बरोबर. आणि या डक्टाईल नेचर मध्ये आपल्याला पॉलिमेर मटेरियल्स आपल्याला कुठल्याही शेप मध्ये आपल्याला त्याचं फॉर्मेशन म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याला करता येतं. So we can transform these polymeric materials into the different shapes or forms. So some examples of this polymer materials, आता आपल्याला जर उदाहरण घ्यायचं असेल तर पॉलिथिलीन किंवा नायलॉन किंवा पॉलिव्हिनिल क्लोराईड, ज्याला आपण पीव्हीसी म्हणतो, पीव्हीसी पाईप, तर पीव्हीसी पॉलिव्हिनिल क्लोराईड किंवा पॉलिकार्बोनेट, पॉलिस्ट्रीन किंवा सिलिकॉन, रबर, these are the some examples of polymers. So this is all about the polymeric material. The third category of the material is the ceramics. आता सिरॅमिक्स आपल्याला माहिती आहे अर्धन पॉट्स वगैरे जे असते कशामध्ये येतात, ब्रिक्स कशामध्ये येतात, अर्धन पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स, all this comes in the category of ceramics. The ceramics are not the metallic or non-metallic, so these are the compounds. Ceramics are the compounds. तो काही मेटल पण नसेल आणि नॉन मेटल पण नसेल. So the ceramics are the compounds that contain metallic and non-metallic elements. As we know, generally ceramics materials जे असतात they can withstand a high temperature. So they are poor conductor of heat and electricity. Because the ceramic materials also do not contain the free electrons, and therefore they are used for the insulating purpose for heat and electricity. आता जनरली जे थर्मल पॉवर स्टेशन्स वगैरे असतात तर त्याच्यामध्ये जे वॉल्स असतात ते जनरली कशाचे बनवले असतात तर त्या सिरॅमिक मटेरियलच्या बनलेले असतात. आपले जे सॅटेलाइट्स आपण लॉन्च करतो त्यांचं जे एक्सटर्नल कव्हरिंग असतं इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिरॅमिक. कारण सिरॅमिक मटेरियल्सचे इट जनरल डू नॉट मेल्ट ॲट ए व्हेरी हाय टेम्परेचर. कारण जिथे व्हेरी हाय टेम्परेचर इन्व्हॉल्वमेंट असेल त्या ठिकाणी हे सिरॅमिक मटेरियल्स आर सर्व द पर्पज बरोबर. आणि म्हणून म्हणजे दे आर इन्सुलेटर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर व्हेरी स्टिफ ॲज कम्पेअर्ड टू द मेटल्स, किंवा त्यांचा हार्डनेस जो आहे दिस मटेरियल्स आर व्हेरी हार्ड कम्पेअर्ड टू द मेटल्स अँड पॉलिमर्स. आणि पण एक गोष्ट महत्वाची अशी आहे की दीज सिरॅमिक मटेरियल्स आर व्हेरी ब्रिटल इन नेचर. आता ब्रिटल इन नेचर म्हणजे काय, आता आपण जो चहाचा कप असतो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिरॅमिक्स बरोबर. सो व्हॉट इज द ब्रिटलनेस, जर तो चहाचा कप आपल्या हातातनं पडला तर तो राहील का, इट ब्रेक्स इनटू इट्स पीसेस बरोबर, त्याचे तुकडे होतील बरोबर. आणि इट कॅनॉट बी जॉईन टुगेदर. तुम्ही कितीही प्रयत्न करा कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही त्यांना परत जॉईन करू शकत नाही. So these ceramic materials are extremely brittle in nature, and therefore they fracture very easily. These ceramics materials are maybe transparent. आता ग्लास हा ceramics मध्ये येतो, ग्लास जो आहे तो ceramics मध्ये मोडतो. तर some ceramics materials may be transparent or semi transparent, त्याला म्हणतो ट्रान्सल्युशन. आणि किंवा ceramic materials हे ओपेक पण असू शकतात. पण some ceramic materials exhibit magnetic properties. आपल्याला काही सिरॅमिक्स मटेरियल मध्ये मात्र आपल्याला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज आढळून येतात. जर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स ऑफ द सिरॅमिक मटेरियल्स. आपल्याला सिमेंट कॉन्क्रीट जे असतं ते सिरॅमिक्स मध्ये येतं. ग्लास काय सिरॅमिक्स मध्ये,
किंवा कुठलेही ऑक्साईड्स असतील ॲल्युमिनियमचे, ॲल्युमिनियम ऑक्साईड्स किंवा सिलिकॉन डायऑक्साईड, सिलिकॉन कार्बाइड्स. So all these are the examples of ceramics. आता हे सगळे जे प्रॉपर्टीज आहेत. सर हा येस. जर सिरामिक इतकं ब्रिटल असतं तर रॉकेट मध्ये कसं काय यूज करतात त्याच्या? म्हणजे त्याला जर्क बसणार नाही अशी अरेंजमेंट केली जाते बरं का. जर्क जर्क ज्या ठिकाणी जर्क येणार नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे ती कल्पना चावला, ज्या वेळेला कल्पना चावलांचा ऍक्सिडेंट झाला तर त्यावेळेला त्या टाईल्स होत्या त्या यानाला लावलेल्या, त्याच्यातली एक टाईल्स निखळून पडलेली होती आणि त्याच्यामुळे त्या यानाचं टेम्परेचर खूप हाय झालं होतं आणि म्हणून ते कोलॅप्स झालं होतं. आता तुझं म्हणतं की आता तेवढी काळजी घ्यावी लागते की आणि तेवढं त्याच्यामध्ये हार्डनेस प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ह कराव्या लागतात. आपला पर्पज तोच आहे ना की कारण की फ्रिक्शन असतो ना सर, रॉकेट जेव्हा टेक ऑफ करतो नाहीतर ऍटमॉस्फिअर मध्ये एंटर करतो. हो नाही आता तेवढी स्ट्रेंथ त्याच्यामध्ये आणलेली असते ना इतर मटेरियल्स टाकून बरं का. इतर मटेरियल्स टाकून त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ तेवढी आणावी लागते त्यांना. आता जसं आता आपण घरामधल्या टाईल्स असतात, तुम्ही मार्केटमध्ये गेले तर काही टाईल्स सहज फुटतात, म्हणजे तुम्ही पाय ठेवला तरी फुटतील. काही टाईल्सची स्ट्रेंथ चांगल्यापैकी असते. तर हे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स बनवून ते मटेरियल्स बनवले जातात. आलं लक्षात? वेगवेगळे कॉम्बिनेशन बनवून मटेरियल बनवले जातात, त्याची स्ट्रेंथ वाढवली जाते आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये इम्प्रूव्हमेंट केले जाते. तर सो दिस इज ऑल अबाउट the three main categories of the materials that we have to deal with in this course. आपला टाइम संपत आलेला आहे. Not more than 1 minute is there. If you have any doubt, you can ask me the questions. Otherwise, I will close the session. आपला टाइम पुरणार नाही तर आपल्याला अजून ऍडव्हान्स मटेरियल्स आणि स्मार्ट मटेरियल्स किंवा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हे आपल्याला बघायचं होतं. ठीक आहे. नीरज, तुझं जे म्हणणं आहे ना सिरॅमिक्स मटेरियल्स आपण म्हणजे रॉकेट्स मध्ये कसं वापरतो किंवा सॅटेलाइट्स मध्ये कसं वापरतो, तर त्याचे ते प्रॉपर्टीज तसे इम्प्रूव्ह केले जातात बरं का. प्रॉपर्टीज तसे इम्प्रूव्ह केले जातात आणि मग त्याच्यानंतरच ते मटेरियल त्या ठिकाणी वापरलं जातं. आता आपण विचार काय करतो, आपल्याला सिरॅमिक मटेरियल कसं आहे की इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आणि हीट पासून संरक्षण मिळण्यासाठी, बरोबर आहे. रॉकेटमध्ये त्याचा मेन पर्पज तेच आहे की ज्या वेळेला ते रॉकेट विथ हाय वेलॉसिटी लॉन्च होतं तर त्याच्यामध्ये किंवा ते प्रोपेलेशन मध्ये जी हीट तयार होते त्याच्यामध्ये आजूबाजूचे जे कंपोनंट्स आहेत शुड नॉट गेट डॅमेज. तर काय होईल मग त्या हीटमुळे त्याच्या आतले जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते डॅमेज होऊन जाते. पण हे जे सिरॅमिक्सचे पार्टिशन्स म्हणा किंवा सिरॅमिक्सचे टाईल्स त्या ठिकाणी वापरले जातात, दे कीप्स अवे the other components of that satellite from melting, or they protect from the high temperature. तेच विचार करत होतो सर, टेक ऑफचा तर काय नाही, पण जेव्हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये एंटर करतो रॉकेट तेव्हा खूप जास्त फ्रिक्शन असतं, त्यामुळे ब्रिटल पार्टिकल असलं तर क्रॅक येऊ शकतो त्यामध्ये. त्याच्यासाठी सिरॅमिकचे प्रोटेक्शन वापरलं जातं त्याच्यामध्ये. ओके. हो सर. कोणाला अजून काही शंका नाही? ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग द क्लास. उद्या पुन्हा याच वेळेला आपण भेटूया.